Good afternoon, one and all. Today we are going to continue our started chapter, that is matrices. Already we have seen what are the types of matrix, what are the definitions of that all matrices. Then what is the determinant, what is the row matrix, what is the column matrix. All these we have studied. Okay. Now we have in last lecture we have started that rank of matrix. How we are going to define that rank of matrix. Okay. So what is the definition of rank of matrix? Yes, anyone? Number of non-zero rows. Yes, whenever we are reducing the matrix in terms of identity matrix or in echelon form, at that time, the number of non-zero rows defines the rank of that matrix. Okay. So here we are going to solve some more examples related to that rank of matrix. Okay. Okay. Just a minute. Here is the definition of rank of matrix. So here example has been given. Let A be a given matrix, rectangular or square. From this matrix, select any R row. From these R rows, select only R columns, thus getting a square matrix of order R by R. The determinant of this matrix of R by R is called as the minor of order R. And then after we are reducing this matrix step by step, means we are using column transformation, elementary column transformation and elementary row transformation, and finally we are getting the rank of that matrix. Okay. So here it is the rank of matrix. Now we are going to solve some more examples of that rank of matrix. मॅडम स्लाइड चेंज होत नाही. आता दिसतं? नो मॅम. Look at this now. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now we are going to solve this example. Reduce the following matrix to normal form and hence find its rank. What is the normal form? Exactly what we are saying it. The given matrix is in normal form. Identity matrix. Yes, matrix. normal form is nothing but we have to take in identity form. मीन्स दिलेला जो मॅट्रिक्स आहे हा मॅट्रिक्स तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये रिड्यूस करायचे बाय युजिंग एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन अँड एलिमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन, अँड आफ्टर दॅट वी कॅन फाइंड आउट द रँक ऑफ दिस मॅट्रिक्स, अँड द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स फॉर्म इज नथिंग बट नॉर्मल फॉर्म और canonical form of that matrix. Got it? Now we are going to solve this example where A is equal to, suppose this matrix is with A is equal to a matrix with element 2, minus 3, 5, 6, minus 9, 15, 8, minus 12, 20. Okay. आता पहिल्यांदा आपण काय करतोय, इथला एलिमेंट इफ A11 is not equal to 1 then make it 1. आता हे ऍज पर अवर सिलेबस असेल किंवा एक्झाम आपल्या पुस्तकात जी माहिती दिली ज्या कंडिशन नुसार आपण सॉल्व्ह करू शकतो. अदरवाइज आपण आपल्या रेग्युलर मेथडने आपण हे मॅट्रिक्स हा जो मॅट्रिक्स आहे तो रिड्यूस करायचा आहे. ओके. मग पहिल्यांदा काय करणार, जे मोठे एलिमेंट्स आहेत म्हणजे 8, minus 12, 20, 15, minus 6, minus 9 हे सगळे रिड्यूस करायचे. कसे रिड्यूस करणार तुम्ही? हाऊ वी आर रिड्यूसिंग दिस मॅट्रिक्स? यस, C1 divided by 2. yes. C2 Apply divided by 3. C1 divided by 2. C2 divided by by minus 3 3. and C3 divided by 5. 5. आता कुणी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन घेऊ शकतं, कुणी रो ट्रान्सफॉर्मेशन घेऊ शकतं, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला. ओके. सपोज आता मी काय करणार, R3/4 घेतला, R2/3 घेतला तरीही चालतं, काही प्रॉब्लेम येणार नाही तिथं, तुम्ही त्या मेथडनी पण सॉल्व्ह करू शकताय. सो नाउ वी आर अप्लाइंग column transformation, that is C1/2, C2/-3, C3/5. So by using this transformation we can reduce the matrix in terms of
2 -3 -5. आता या ठिकाणी ह्या 2 ला आपण डिवाइड कर देतोय. ठीक आहे, आता डायरेक्टली रिड्यूस करून घेऊयात आपण इथं. रिड्यूस्ड फॉर्म लिहूयात. So look at this. First column 2, 6, 8 divide by 2. What we are getting here? 1, 1, 4. 3, 3, 4. 4. Now go for next column. -3, -9, -12 divided by -3. काय मिळेल आपल्याला इथे आता? -1, 3, -3, 1, 3, 4. 3, 4. Yes. And finally, last column we are dividing by 5. It 1, is 1, 3, and 4. Means we are getting all elements same. Okay. आता पुढे काय असेल आता इथं? नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन काय असेल? Look at this. R2 divided by 3. R3 divided by 4 and R2 divided by 3. 3. So by using this row transformation, we can reduce the given matrix in terms of first row we are keeping as it is. In second row, 3 divided by 3, it is 1, 1, 1. And last row, again divided by 4, 1, 1, 1. Okay. So here we have reduced that matrix as. Now after that, move further. Now we can apply next transformation, R3 minus R2. R3 minus R2 as well, R2 minus R1. We are applying only elementary row transformation or elementary column transformation to reduce the matrix in normal form. Okay, so R2 minus R1 and R3 minus R2. So by using this row transformation, we can take the matrix like this: 1, 1, 1. R2 minus R1, it becomes 0. Then R3 minus R1, again it is 0. Okay. Then next, which transformation we are using here? C3 minus C2. Yes, Or column C2. transformation. C3 minus C2 and C2 minus C1. So by applying column transformation, we get a matrix like this: 1, 0, 0, 0, 0, 0, and last row also containing the elements all zeros. Okay, so what is the rank of this matrix? 1. How many number of non-zeros rows are there? 1. Only one is there. So rank of this matrix is equal to 1. So here it is normal form. आता या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतोय 1, 0, 0, 0. किंवा फक्त 1 घेतलं तरी पण इथं काय असणार आहे? Only one row which contains non-zero row. Okay, so by using this non-zero rows, we can define the rank of matrix A. याला आपण नॉर्मल फॉर्म म्हणतोय आणि हेच काय आहे? The rank of that matrix. Everyone understood this? Yes, ma'am. Okay. yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Shall we go further? Okay. Yes, ma'am. Okay. Now after that we are taking next. आता याच्यामध्ये 3 एक्झाम्पल्स आहेत. Reduce the following matrices to normal form and hence find their ranks. आता पहिलं एक्झाम्पल घेऊया तिथं. Consider matrix A with element 4, -3, 6, 12, -9, 18, and in last row 30. Okay. हा, आता बघा मॅट्रिक्स आपल्याला रिड्यूस करायचंय. तर काय करू शकतोय आपण?
फर्स्ट रोला 4 ने डिवाइड करू शकतो, सॉरी फर्स्ट कॉलमला 4 ने डिवाइड करू शकतो, सेकंड कॉलमला -3 ने डिवाइड करू शकतोय आणि थर्ड कॉलमला परत 6 ने डिवाइड करू शकतोय. Isn't it? So here C1 divided by 4, C2 divided by -3 and C3 divided by 6. Okay, so matrix A is equal to, apply that column transformation, so it becomes 1 3 5. In same way, second column 1 3 5 and last column 1 1 3 3 5. And as usual, earlier example, the elements were same. So here last column, last row we are dividing by 5, then second row we are dividing by 3 and first row we are keeping as it is. Okay, so here we are getting a matrix by using these transformations as A is equal to, पहिला रो काय असणार आहे आपला 1 1 1. सेकंड रो काय असेल आपला आता इथं परत 1 1 1 आणि लास्ट रो 1 1 1. Then next apply R3 minus R2 and R2 minus R1. Okay, so here the matrix A is with element 1 1 1. By applying row transformation, it becomes 0 0 0 0 0. Okay, the next transformation C3 minus C2 and C2 minus C1, or you can consider C3 minus C1, C2 minus C1. Okay, तर पुढचं कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन आपण अप्लाय केलेलं आहे. तर काय मिळेल आता नेक्स्ट आपल्याला मॅट्रिक्स A is equal to, matrix A is equal to 1 0 0 0 0 0 0 0 0. So what is the rank of this matrix? 1. It is equal to 1. Here it is the normal form of that matrix and its rank is 1. Everyone got it? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. आता नेक्स्ट वन तुम्ही सॉल्व्ह करायचंय. तुम्ही सांगायचं मला कसं सॉल्व्ह करायचंय. तुम्ही जे ट्रान्सफॉर्मेशन सांगाल त्या ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये मी तर लिहित जाईल. सो गोइंग फॉर नेक्स्ट, सपोज आता हा मॅट्रिक्स बी कन्सिडर केला आपण. मॅट्रिक्स बी इज इक्वल टू, सेकंड एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय आपण. 4 5 6 7 9 10 11 12 10 11 12 13 18 19 20 21. Ha. Yes, who will tell me now? P4 Ma'am, minus R- P3. R1 minus R2. Don't use R1 minus R2. Ma'am, R4 minus R3. Okay. Yes, madam. R4 minus R3. Next काय असेल सांगा आता मग पुढचं. R3 minus R2. R3 minus R2 and R2 minus R2 minus R1. R1. ओके, आता हे 3 ट्रान्सफॉर्मेशन रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स आहेत, आपण ऍट अ टाइम यूज करूयात. सो मॅट्रिक्स P 4 5 6 7. त्याच्यानंतर बघा इथं R4 minus R3, R3 minus R2 आणि R2 minus R1 आहे. सेकंड म्हणजे ज्या सेकंड रो आहे त्याच्यावर पण आपण ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय केलेले आहेत, बरोबर आहे. तर मग आता R2 minus R1 काय येईल सांगा आता. 9 minus 4 Minus 5. 10 minus 5 11 minus 6 12 minus 7 5. त्याच्यानंतर R3 minus R2 हेच अप्लाय करायचंय इथलेच. आता इथं काही चेंजेस नाही करायचे, इथले अप्लाय करायचे. 1. R3 minus R2 10 One. minus 9
1. 11 1. minus 10, 1. 12 minus 11, 1. 13 minus 12, 1. And last row, R4 Eight. minus R3. 18 minus 10, 8. 8. 8. त्याच्यानंतर 19 minus 11, 8. 20 minus 12, 8. 21 minus 13, 8. 8. 8. Okay. Okay, next. R2 divided by 5 हाँ, and R4 divided by 8. R2 by 5 and R4 by 8. Okay, so here B is equal to first row as it is 4, 5, 6, 7. Okay, 1, 1, 1, 1. Third row as it is, there is no any transformation applied on third row, and last row with element 1, 1, 1, 1. Okay, now I am changing that, interchanging. Okay, what I have to interchange? R4 changes to R1. हाँ, 4 1. सांगा आता काय असेल? R4 1. चलो अप्लाय करा आता इथं. B is equal to हाँ बोला. 1 1 1 1. Just a minute. Sorry. हाँ, next.
हॅलो, आवाज येतोय माझा? हा, येत- minus C3, C3 minus C2, C2 minus C1. असं नका करू आता कारण सांगते तुम्हाला. C4 मायनस C3 केलं तर हे जे आहेत ना इथले खालचे एलिमेंट्स आहेत ना ते प्रॉब्लेम होतात. कारण जर तिकडे 0 असतील, प्रत्येक एलिमेंटच्या खाली जर 0 असतील ते तुम्हाला इझी पडतं. पण आता इथे सगळे चेंजेस होणार, त्यामुळे इथं उलट तुम्ही जे ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करतात त्यामुळे तिथले ते एलिमेंट्स आहेत ते डिफरंट होणार. त्यापेक्षा आपण असं जाऊयात बघा इथं आता R4 minus 4R1. Look at that. R4 minus 4R1. आता इथं काय होतं बघा, B is equal to look at this. Four minus 4, 0. 5 minus 4, 1. 1, 2, 6 minus 4, 2. 7 minus 4, 3. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही काय करू शकताय, R3 minus R2 आणि R2 minus R1. ठीक आहे, आता पहिल्यांदा हे अप्लाय करूयात. तर काय येईल तर बघा इथं 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 आणि शेवटचे जे एलिमेंट्स आहेत ते ऍज इट इज पुट केले 1 2 3. मग आता तुम्ही काय करू शकताय, इथं काय म्हणू शकताय बघा, C4 मायनस C1. इकडे जाऊ नका, सेकंड कॉलमला थर्ड कॉलमला अजिबात जायचं नाहीये. तर ते डायरेक्टली काय करणार तुम्ही आता, C4 मायनस C1, C3 मायनस C1, C2 मायनस C1. Why I am taking it because below this first element all elements are 0. A11 जो एलिमेंट आहे, आता इथे बघा जर तुम्ही C4 मायनस C2 केलात, C4 मायनस C3 घेतलात तर इथले खाली 3 आणि 2 आहेत ते सुद्धा तिथे इंटरचेंज होणार आहेत. सो बेटर वे, ज्या एलिमेंटच्या खालचे सगळे एलिमेंट 0 असतील तो कॉलम किंवा तो रो तिथे कन्सिडर करायचा आहे. मग आता इथे मी काय करू शकते बघा, look at this. बघा इथं C4 minus C1, C3 minus C1 and C2 minus C1. Why I am taking it as these column transformations? First column containing except this A11 all elements are 0. पहिला एलिमेंट सोडला बाकी सगळे एलिमेंट 0 आहेत, कारण मला इथे सोपं पडणार आहे. आता सेकंड काय म्हणलं आपण, C2 minus C1 म्हणजे 1 minus 1 0 0 0. 1 minus 0 हा एलिमेंट माझा ऍज इट इज राहील, 1 minus 0 एलिमेंट तसंच राहील, त्यामुळे इथं मी ती रिस्क नाही घेतली. नेक्स्ट C3 minus C1, 1 minus 1 0 0 minus 0 0 0 minus 0 0 2 minus 0 2, isn't it? And last C4 minus C1 परत काय असेल, 1 minus 1 0 हा 0 हा 0 3 minus 0 3 राहील. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता हा जो लास्ट रो आहे तो मी सेकंड रो मध्ये रिप्लेस करते, सेकंड रोच्या ठिकाणी तिथं रिप्लेसमेंट करते. सर R2 4. ओके, हे इंटरचेंज केले आपण. तर या ठिकाणी आपल्याला काय मिळेल आता, मॅट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 आणि लास्ट वन दॅट इज ऑल्सो 0. आता नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन सांगा तुम्ही मला काय असेल. C3 minus 5C2. इथं बघा C4 minus thrice C2, C3 minus twice C2. Isn't it? C2. Yes, correct. C4 minus thrice C2 आणि C3 minus twice C2. Okay, we are applying this transformation to get a matrix
इथं काय येईल बघा आता, मॅट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 2 minus 2 0 3 minus 3 0 आणि शेवटचे दोन रोज जे आहेत ते ऑलरेडी 0 आहेत. ठीक आहे. व्हॉट इज द रँक ऑफ मॅट्रिक्स ए? 2. यस, हिअर इट इज इन नॉर्मल फॉर्म. हा जो आहे नॉर्मल फॉर्म आहे मॅट्रिक्सचा, कारण आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळतोय. ओके, सो रँक ऑफ दिस मॅट्रिक्स इज इक्वल टू 2. आता प्रत्येकांच्याकडे नोटबुक आहे. ठीक आहे, नोटबुक आहे, पेन आहे. तर थर्ड एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचंय आणि त्याच्यानंतर मला इथे सांगायचंय. ओके, येस, गो फॉर थर्ड वन. हे क्लिअर करू सगळ्या. आता हे लिहिलेलं आपण Shall I clear this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. आता शेवटचा जो आहे तो थर्ड एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे. टू -5 3 4 1 3 5 2 4 -10 6 8 आणि लास्ट रो आहे 3 9 15 6. आता पहिल्यांदा तुम्हाला एक हिंट देते मी. इथे बघा, R4/3 आणि R3/2. R3/2 आणि त्याच्यानंतर हा जो सेकंड रो आहे तो इंटरचेंज केला मी, R1 2. ठीक आहे, तिथे मॅट्रिक्स ए लिहिते. आता इथं मॅट्रिक्स ए 1 3 5 2, त्याच्यानंतर 2 -5 3 4, कारण मला इथला एलिमेंट, हा जो फर्स्ट एलिमेंट A11 आहे तो इक्वल टू 1 असा हवा आहे तिथं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर R3/2 2 -5 3 4 आणि R4/3 1 3 5 2. चला आता सिम्प्लिफाय करा तुम्ही. खूप इझी आहे, फक्त एलिमेंट सगळे रिड्यूस करून ठेवलेतच आपण ऑलरेडी. चलो, एव्हरीवन शुड सॉल्व इट. Yes, who will tell me that?
Yes, who will tell me that? कुणी सॉल्व केला? Rank is 1, ma'am. Rank 1. Okay. Let us check. R3 minus R2, R4 minus R1. पहिल्यांदा हे दोन रो ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करूयात आपण. सो मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 3 5 2. हा सेकंड रो तसाच राहतोय. थर्ड रो 0 होतो आणि लास्ट रो सुद्धा 0 होतो. अप्लाइंग दॅट रो ट्रान्सफॉर्मेशन R4 मायनस R1. ठीक आहे. नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन मी जर असं अप्लाय केले R2 मायनस ट्वाइस R1. R2 minus twice R1. So at that time we are getting that matrix A is equal to 1 3 5 2. 2 minus 1 2 minus 2 0. minus 5 minus 6. बघा इथे आता इथे minus 2 आहे. R1 काय 3 आहे. minus 5 आणि minus 5 minus 6 किती होतात? -11. minus 11. त्याच्यानंतर नेक्स्ट 3 minus 10 -7. minus 7 आणि नेक्स्ट 4 minus 4 0. 0. ओके. आणि हे शेवटचे रो जे आहेत ते परत इथे 0 करूयात आपण. आता या ठिकाणी तुम्ही कोणतं ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करू शकताय? विच ट्रान्सफॉर्मेशन यू कॅन अप्लाय हियर? Yes, who will tell me now? मगाशीच्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं आपण काय अप्लाय करू शकतो. आता इथले हे जे फर्स्ट रो मधले हे एलिमेंट्स आहेत 3 5 2 हे आपल्याला 0 करता येतात. मग कसं? हाऊ वी कॅन मेक इट 0? 4 minus twice C1. Yes, correct. C4 minus twice C1. Next C3 minus 5 C1 आणि त्याच्यानंतर C2 minus thrice yes, C1. thrice C1. Correct. Very good. So here we are getting that matrix with this transformation 1 0 0 0. Second row as it is राहणार. इथं काही चेंजेस नाही केले आपण. आणि शेवटचे जे दोन रो आहेत ते 0. ठीक आहे. मग आता हा जो रो आहे -11 आणि -7. आता इथे तुम्ही असं म्हणू शकताय C2 divided by -11 and C3 divided by -7. Okay, so matrix A is equal to we have 1 0 0 0 0 1 1 0 आणि शेवटचा जो रो आहे परत ते दोन रो जे आहेत विथ एलिमेंट 0. 0. ओके. मग आता इथं बघा परत C3 minus C2. C3 minus C2 करा. C3 minus C2. So by using that we are reducing that matrix. हा इथं काय सांगा आता? Matrix A is equal to 0 1 1 0 0 0. सेकंड रो काय असेल 0 1 0 0. कारण आपण अप्लाय काय केलंय C3 minus C2 म्हणजे 1 minus 1 आणि शेवटचे जे दोन रोज आहेत त्याच्यामधले तर ते एलिमेंट सुद्धा 0 आहेत. Now tell me that here it is a normal form or it is also known as a canonical form because it is in identity matrix form. Okay, so rank of this matrix 2. rank of this matrix is equal to 2. Yes. प्रत्येकाने हे समजलं आता? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. हा. Now we are going for next one. चलो नेक्स्ट. आता हे बाकीचे 3 तुम्ही सॉल्व करायचे. मी थोडा वेळ देते फक्त मला रँक सांगा आता. 2 1 minus 3 6 3 minus 3 1 2 1 1 1 2 and second
विथ एलिमेंट -3 4 6 5 -2 -3 3 1 -4 आणि लास्ट जो मॅट्रिक्स दिलाय तो 4x4 चा मॅट्रिक्स आहे. चलो सॉल्व करा. प्रत्येकाने सॉल्व करायचं आणि मला आन्सर सांगायचंय. मॅडम फर्स्ट वन रँक 1. रँक 1. ओके, सगळ्यांचा सेम यायला पाहिजे फर्स्ट आन्सर. रँक 3 येते. पहिल्या सगळ्यांचे आन्सर सेम असायला पाहिजे. तिथं युअर ट्रान्सफॉर्मेशन्स मे बी डिफरंट. Yesterday I have told you all transformations may be different but your answer should be same. फर्स्ट वन रँक 3. First one's rank is 3. Okay, second example, whether it is 3 or 2. 1. 1. ठीक आहे, आपण चेक करूया. सगळ्यांनी सॉल्व करायचे आता ते. आपण परत मॅडम एकदा फर्स्ट वन तर 20. काय म्हणताय? स्टार्टिंगचा मॅट्रिक्स. फर्स्ट वन एकदम हे. स्टार्टिंगचा मॅट्रिक्स सॉल्व करायचं. हे इथे खालचे दिलेत ना, इथलं हे ऑलरेडी आपण हे 1 2 Okay. 3 सॉल्व केलेत. हे 1 2 3 आपण आता सॉल्व केलेले आहेत. तर राहिलेले हे 3 आहेत. रेड्यूस द फॉलोइंग मॅट्रिसेस टू नॉर्मल फॉर्म अँड फाइंड देअर रँक्स. हे 3 खालचे जे आहेत ते आपल्याला सॉल्व करायचे. रँक ऑफ ए अँड हिअर रँक ऑफ ए. हे आपण चेक पण करणार आहे सॉल्व केल्यानंतर, whether all answers are correct or wrong. जोशी, अथर्व चौरे, महेश जोशी आहात का तुम्ही? हॅलो, yes, are you there? जोशी, अथर्व चौरे, प्राजक्ता जाधव, येस मॅडम. संध्या, येस मॅम. धनराज घाडगे, Yes, ma'am. कार्तिक कांबळे, Yes, ma'am. बाबर विशाखा, Yes, ma'am. सावळे कैलास, Yes, ma'am. सानिका पवार, येस मॅम. आयेशा पाटील, Yes, ma'am. प्रियंका कारंडे, Yes, ma'am. प्राची कोल्हाळ, येस मॅम. प्रणाली कांबळे, प्रेझेंट मॅम. कार्य प्रतीक, Present, ma'am. श्रेया शिंदे, प्रेझेंट मॅम. श्रुती मोरे, येस मॅम. वैष्णवी ताटे, प्रेझेंट मॅम.
अंबुले योगेश, Yes, ma'am. आकाश शेगर, Yes, madam. कुलकर्णी शारदा, Yes, ma'am. मयुरी सोमदळे, Yes, ma'am. आरती चौगुले, Yes, ma'am. सृष्टी शेटे, Yes, ma'am. अथर्व आडमोडे, Yes, ma'am. रुपाली गामे, Yes, ma'am. ओम पाटील, Yes, ma'am. जागृती लवटे, Yes, ma'am. सूरज शिंदे, Yes, ma'am. राधिका देवकर, Yes, ma'am. भावना खोबरे, Yes, ma'am. रोहन चव्हाण, Yes, ma'am. सेजल धोत्रे, सेजल सेजल धोत्रे, सुमित अल्लोळी, Yes, ma'am. राऊत अंजली, Present. विशाल राजगे, विशाल, वैष्णवी काशीद, Yes, ma'am. ओके. आणखीन कोणाचं राहिलं का? मॅडम माझं राहिलं सीट 21 गिरी अभिजित. नाव टाकलं का तुम्ही? नाही टाकले अजून. Chat अथर्व box चौरे, मध्ये. अथर्व चौरे कुठे आहेत? Sit in present, ma'am. हम्म. मॅडम 21% गिरी Okay. अभिजित. विराज केंगार, Yes, ma'am. यशपाल राठोड, Yes, ma'am. धनराज इंगळे. Yes, ma'am. अभिजित तुम्ही नाव टाकलं नाही याच्यामध्ये? चॅट बॉक्स मध्ये नाव टाकायला सांगितलं होतं मी सगळ्यांना. आलं का मॅम? आणखी कुठे राहिले असेल चॅट बॉक्स मध्ये प्लीज आपले नाव टाका तिथं, कारण आज तुमचं जे काही अटेंडन्स आहे तुमच्या नावावरनं घेतलं जाईल. ओके. हा, व्हॉट इज द रँक ऑफ फर्स्ट एक्झाम्पल? 2. रँक 2. सेकंड वन, याची रँक काय येते? येस. कुणी कुणी सॉल्व्ह केले आता? हे एक्झाम्पल लिहून घेतलं सगळ्यांनी? आपण पुढच्या ह्याच्या वेळेस सॉल्व्ह करूया. तिथं एक्झाम्पल सांगा मला ते. Just tell me that example. I will write here. हा, पहिले एक्झाम्पल सांगा आत्ताचं. First row. फर्स्ट 2, रो विथ 1 एलिमेंट minus 3 minus 2 1 huh, -3. minus 2 minus 6. हा, सेकंड रो 3, 3 minus 3 1 1, 2. 1 नेक्स्ट 2 1 1 1 1 triple 1 2. बघा, चेक करा. करेक्ट आहे? Yes, ma'am. चेक करेक्ट आहे Yes, हे? ma'am.
हा आता पहिल्यांदा आपण काय करूयात हा R31 करूयात म्हणजे R13 हे इंटरचेंज करूयात अगोदर जे पुढचे ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला करायला सोपे पडतील. सो इंटरचेंजिंग फर्स्ट रो अँड लास्ट रो. सो हिअर मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 1 2 त्याच्यानंतर 3 -3 1 2 and by interchanging first in third it will be like this. Is it okay? Then after that I am applying column transformation C4 by 2. Look at that, C4 by 2. So matrix A, it is equal to 1 1 1 2 3 sorry C4 by 2 केलं ना आपण इथं म्हणजे इथं काय येईल 1 आला त्याच्यानंतर इथं -3 1 1 2 1 -3 आणि हा -3. इज इट ओके? येस डिवायडेड बाय 2 केला आपण. हा नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन काय येईल सांगा आता. चल कॅन वी टेक दॅट R3 minus twice R1. R3 minus और मॅडम हा कोणताही घेऊ शकता. मायनस R3 करू शकता काही प्रॉब्लेम नाही. R3 minus twice R1 घेतला तर इथं मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू काय मिळेल बघा आपल्याला. हा मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू काय मिळेल 1 1 1 1. सेकंड रो ऍज इट इज ठेवला आपण. नेक्स्ट R3 minus twice R1. 2 minus 2 0. 1 minus 2 -1. -3 minus 2 -5. -3 minus 2 -5. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट R2 -3 R1. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर हा मॅट्रिक्स कसा मिळेल बघा. हा 1 1 1 1. 3 -3 0. -3 -3 it is -6. 1 -3 -2. 1 -3 -2 आणि हे 0 -1 -5 आणि हा -5. ठीक आहे. नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन नेक्स्ट काय असेल बघा आता. C4 minus C1, C3 minus C1 आणि C2 minus C1. ऍट अ टाइम हे तिन्ही ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय केले आपण कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. इथं काय मिळेल सांगा. मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 -6 -2 -2 0 -1 -5 -5. ठीक आहे. त्याच्यानंतर R2 डिवायडेड बाय -2 R2 डिवायडेड बाय -2 आणि त्याच्यानंतर R3 डिवायडेड बाय -1. ओके. आता या ठिकाणी आपण निगेटिव्ह साइन काढून टाकतोय. So matrix A is equal to 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 5 5. नेक्स्ट काय करणार मी आता हे इंटरचेंज करते. R2 3 करते. ओके. तुम्ही तुमचे ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करू शकता. इथं काही रिस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत. वेगवेगळ्या मेथडनी आपण सॉल्व्ह करू शकतोय. सो 1 0 0 0 0 1 5 5 0 3 1 1. नेक्स्ट R3 minus thrice R2. So here matrix A is equal to 1 0 0 0 0 1
5, 5, 0, 3 minus 3, 0, 1 minus 15, minus 14 ना? Yes. 1 minus 15, minus 14 आणि परत 1 minus 15, minus 14. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन. Yes, what will be the next transformation now? C4 minus C3 Just a minute. or C3 minus C4. C3 minus C4. उलट नाही घ्यायचंय. म्हणजे आता बघा इथं पहिल्यांदा मी R3 डिवायडेड बाय -14 करते. R3 बाय -14 करते. त्याच्यानंतर मग आपण पुढचं घेऊया आता. सो हिअर फर्स्ट रो 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 5, 0, 0, 1, 1. त्याच्यानंतर बघा आता मी काय करणार, C4 minus 5 C2, C4 minus 5 C2. त्याच्यानंतर C3 minus 5 C2. Check out that. So by using this column transformation, we can reduce this matrix as 1, 0, 0, 0, 0, 1. आता या ठिकाणी C4 minus 5 C2 आणि C3 minus 5 C2 म्हणजे इथं परत या ठिकाणी 0च राहणार आहे. आणि खालचे जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यावरही काही फरक पडणार नाही कारण इथला एलिमेंट आहे तो 0 आहे. नेक्स्ट C4 minus C3, C4 minus C3. So here we are getting that matrix. By using this transformation, check out that matrix A is equal to पहिला रो तुमचा तसाच राहणार आहे, काही चेंजेस नाहीयेत. सेकंड रो also writing as it is. Now in third row we are taking column transformation C4 minus C3, so it will be 1 and 0. Now tell me what is the rank? 3. Rank we are denoting it with row. Rank of A is equal to 3. किती जणांचा आन्सर करेक्ट आहे? प्रत्येकांचा आन्सर, काही जणांनी आन्सर रँक 1 दिलं होतं, काही जणांनी 2 दिलं होतं, काही जणांनी 3 दिलं होतं. विच आन्सर इज करेक्ट नाउ? 3. येस. आता राहिलेले 2 एक्झाम्पल्स पण तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहेत. जर आज सॉल्व्ह नाही झाले तुम्हाला तर उद्या आपण परत डिस्कस करूयात इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आय एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग हिअर ओनली. थँक यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू होईल तुमचं. नेक्स्ट लेक्चर घेतील सर.